वक्त ने फसाया पर मैं परेशान नहीं हाँ, हालाता तो हार जावा मैं वो इंसान नहीं हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਾਂਗਾ? नहीं अमनदीप जी ये तो नहीं सोचा सी कि जज बनांगा, बट इन्ना जरूर क्लीयर सीगा मैनू भी कुछ ना कुछ बनांगे आपां। नहीं सब कुछ चंगा नहीं सी। समस्यावां बहुत सी, जिस तरह सी मैं हुणे दस के कि 5 भैन भरा से असीं और फादर साहब मेरे मजदूर सीगे और इन्नी आमदन नहीं हुंदी सी, फिर असीं पंजे पढ़दे हुंदे सी। मैं सिर्फ 6वीं क्लास तक सरकारी स्कूल च पढ़िया, उस तो अगे मैंने पढ़ाई छड्डनी पई रेगूलर, सो मैं स्कूल नहीं गया 6वीं क्लास तो अगे। जमींदार परिवार है, उन्होंने खेत में सरों वढ़ के मैं 550 रुपये कमाई। सर मैं दसना चाहांगा कि मेरी पहली जिंदगी की कमाई की मैं जी किताब लेके आया सी, वो एडवांस लर्नर्स 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सी। फादर साहब नाल भी मजदूरी करन जाईदा सीगा नाल, परंतु मैं उस तो इलावा एक दुकान सी बिल्डिंग मटीरियल की सीमेंट की दुकान, तो उत्थे भी नौकरी करनी पई मैनू। और उत्थे फिर जो सीमेंट किस दे घर छड्ड के आना तो एक रेड़ा हुंदा सीगा, तो उहदे उपर बोरियां लद के भी फिर मैनू छड्डनियां पैंदियां सी, मैं छड्डन जांदा सीगा। और वो एक महज 13-14 साल की जिहड़ी उमर सीगी। तो उन्होंने मैं कहा कि सर इदा मेरा नाम कुलदीप और मैं LLB कर रहा पंजाब यूनीवर्सिटी तो। वो कहते हाँ जी दसो किवें आना होया। मैं कहा जी मैं तुहाडे तो काम सीखना चाहता, क्योंकि मैंने मैं काम सीखू जो मैंने पैसे आएंगे। मेरे सीनियर हसे, कहते इदा नहीं हुंदा भी इदा तो काम नहीं सीखा जाता, तुसीं पहले अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करो। मैं कहा भी नहीं मैंने तो जी बहुत जरूरी है, मैं काम सीखना। कहते इदा नहीं, फिर तुसीं आके बैठा करो, फाइलां वगैरह पढ़ते रहा करो, तो अज तो बाद मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना करो जी। उन्होंने कहा सीगा कि इदा तुसीं सीधे आ गए हो, अगे तो नहीं आना। कि ना राजस्थान का पेपर सीगा, जुडिशियल सर्विस राजस्थान, 2018 की गल है, मतलब 17-18 की गल है। वो पेपर देन जाना सीगा मैं, और मेरे को ट्रेन का खर्चा नहीं सीगा। मेरा दोस्त है, शायद सुनता होवे हो तो देखेगा, मलकीत, उदों बैंक ऑफिसर की ना नौकरी मिल गई सी। तो मैं कदे भी मतलब उन्होंने अपने हालात इस तरह नहीं दसे सी, पर उन्होंने पता सीगा। तो आया तो कहता यार तेरी टिकटां ले आया सी, मैं सुनिया तू राजस्थान पेपर भरिया, तो टिकटां भी मैंने फड़ाई कहना च टिकटां, तो कुछ पैसे जेब च पाते खान पीन के लिए। उन्होंने पता सी एक दिन लग जाएगा, तो कहता बंदा बन के दौड़ जा पेपर दे। पर उन्होंने मेरे वाल मूँह करके ना उन्होंने कहा, कहते कुलदीप तू चार्लस डार्विन की किताब बारे सुनिया होना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैं कहा जी बिल्कुल सुनिया। कहते की क्या वो? मैं कहा जी यही क्या भी ਜਿਹੜੀਆਂ प्रजातियां संघर्ष करना नहीं जानदियां हौली हौली लुप्त हो जांदियां ने। कहता फिर समझ गया होएगा तू? मैं कहा हाँ। कहते भी संघर्ष तो बिना तो लाइफ जिउण जोगी नहीं है यार। वक्त ने फसाया पर मैं परेशान नहीं हाँ, हालाता तो हार जावा मैं वो इंसान नहीं हाँ। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। अज तुहानू मिलवावांगे इन्हां शब्दां नू सच साबित करन वाले नौजवान कुलदीप सिंह गिल दे नाल। तो इस वेले असीं पहुँच चुके हाँ कोटकपूरा, उस घर दे विच जिथे कुलदीप सिंह गिल अपने परिवार दे नाल रहिंदे ने। सब तो पहलां वधाइयां देवांगे भाई, बहुत वधाइयां ने, तुसीं जज बने हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। अच्छा कहंदे ने भी
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਾਂਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ 2 ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਝੁੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਤੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ 4ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਔਰ 25-30 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਸਿਉਂ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ। ਅੱਛਾ 5 ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਰੈਗੂਲਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ, 7ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਫ਼ੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ 550 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲਰਨਰਸ 7th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਔਰ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ 2-4 ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, CD ਲੈ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ पूत के पाँव पालने में ही पता लग जाते हैं। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕਾ ਚੋਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ 4 ਸਾਲ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਣਕ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਦੁਕਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਕੁਛ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ 10+2 ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੇੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, LLB ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 99.9% ਕਰੋੜੀਮਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਈ, ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਸ ਦੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ DU ਦਾ ਔਰ PU ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। DU 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ PU 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ PU ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। 13 ਤੋਂ 16 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ LLB ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦੀ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 4000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੀ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਹੁਲਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ। 4000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, LLB 4 ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 4 ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਔਰ ਮੈਂ LLB ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਸਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਟੋ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PGI ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਟੋ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਕ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟੋ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 12:30 ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ LLB ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦ ਕੇਸ ਵਾਜ਼ ਯet ਟੂ ਬੀ prepared, it was not prepared by any junior counsel of the office. So जो हमारे क्लर्क थे तो उन्होंने कहा कि ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ RSA ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ, ਟਫੈਸਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ। ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3rd ਸੈਮ ਦਾ 4th ਸੈਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ CPC ਹੁੰਦੀ 5th ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮ ਹਾਓ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਏ, ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਆ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈंने ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੈਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, RS ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਸਮਹਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਲੰਘੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ? ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਔਰ ਤੂੰ ਵਰਡ ਬਾਏ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ RSA ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਾਂ 3rd 4th ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ CPC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਹੱਸੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਟੂਡੇ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਫਿਸ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੂਲਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ 4000 ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਫਾਈਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਈ ਤੂੰ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ
ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ LLB ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ LLB ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ LLB ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਛੁੱਟ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀ LLB ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਨਾ ਉੜਦਾ ਅੜਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ 7,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, 4,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 17-18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਲਕੀਤ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਟਿਕਟਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਲਕੀਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕੀਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੱਡੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਨਾ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ, DID ਬੋਲਦੇ, ਡਿਸਮਿਸਲ ਐਂਡ ਡਿਫਾਲਟ। ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮਲਕੀਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਫੈਕਟ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਪੇਪਰ ਆ ਮੇਰਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਮਲਕੀਤ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕੀਤ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਬ ਜੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਰਜੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰੀਸਟੋਰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਮਿਸਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਊਂਗਾ LLB ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਤਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ? ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਨੇਕ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲੱਡੂ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਲੱਡੂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਵ ਕੀਤਾ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇੜਾ ਖਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਬਾਈ ਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਿਆ ਜੋ ਵੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ
ਮਿਹਨਤ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੋ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਮਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਜ ਫਿਰ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਜੂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਈ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਗਿੱਲੀ ਜੋ ਜੀ ਘਰੇ ਹਣੀ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੂਮ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਲਬ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੱਲ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿਓਰ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਜੱਜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਰਾਣੀ ਦਰੂਣੀ ਲੱਭੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ MA BEd ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਿਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ 1971 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੱਗ ਤੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੰਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर ਲੌਂਗ 2 years। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮ JMI ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਨਾਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਚਿੰਗ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ LLB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨੋਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਨੀਡੀ ਐਂਡ ਹੂ ਆਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਜੱਜਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੇਅਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੇਅਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਬਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਯਾਨੀ ਲਾਇਰਸ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗਰੀਵੈਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਸ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਸੇ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੇਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੱਜਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਕਾਲਤ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲ ਰਹੋਗੇ, ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਣ ਆਊਗਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਬਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰੋਸਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ RT ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਐਡੀਕੁਏਟਲੀ ਅਸੈਸਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਵਿਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਟਾਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਡੇਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੇਟ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ, ਲਰਨਡ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੈਹਮੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਮੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਰੇਬਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੌਰੀ ਨੋਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂ ਨੋ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਇਟ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਲਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਰਨਡ ਜੱਜਸ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡੇਟ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀਦਾ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣੇ, 3-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 6 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟ, ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਮੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ।